वाक़िआतुना वाक़िआत हज़रत यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चिन्ननी बयान और आरवान बयानातों के बाद तफसीलन बयानेगी और अंबिया अलैहिस्सलावात व तस्लीमात दा क़सस मकसूद चिकंदे इबरत हुई नपारा द सामीनो और कदी की इस्तिकामत और सब्र हुई नपारा द ज़ाहिरीन और मुहसिनीन और सूफियों हर कस्त ची दा क़रबा और रिश्तेदार या द चम गावन द फुस्साक व बदक़िदो द ख़वाना तकालिफ रसी द अंबिया अलैहिस्सलाम द क़सस पावरेदो के द इंसान ज़रत सबर मिलाई चूर द इलाहुल आलमीन द नज़दीन इबादम द खपल खपलवान द तकालीफ व द रिश्तेदार व द अक़रबा व द चम गावन द तकलीफात न बख्शवी ने वाक़िआत हज़रत यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तची तफसीली बयान शुवी दा पार तलकीन द सबर दा उम्मती सूरत थी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा की द मक्की मुअज़्ज़मी अक्सरीन कोरनाई द नबी अलैहि सलाम रिश्तेदार दागी नबूवत तकालीफ रसीदल हम जुबानी हम यदी और जुबान बम स्पक स्पक अल्फाज व निस्बतुन व तकीदल चा साहिर और तवैल चा मजनून और चा स्वाबी चा बिदाती आओ यदन हम हत्ता के दस्तरगो को इशारों बम इस्तेहज़ागानी आयाज़म बिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसे के दे वाक़िआत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम त तलकीन द सबर कई चो गोरा दखपल रुनु दख्वाना दखपल रिश्तेदार करीब अक़रबाओं के दरुनु दख्वाना व मोहम्मद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कम तकालीफ रागली या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम का अहले मक्का और रिश्तेदार द दीन द इशाअत प वजता त तकलीफ दर कईनो परेवान सबर रेतुल वाक़ई मकसद तलकीन द सबर मुजाहिदीन और मुहसिनीन और हक वारिसान द नबी अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगीबम द दे सूरत और द दे वाक़ईना सबर ज़दकई आवाम खल्कु त पदे के इबरतुन दी दा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चदाद इसहाक अलैहिस्सलाम ज़ोयो और इसहाक अलैहिस्सलाम द इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ोयो आगा कुरानई च पागे के सलोर पुश्त पैगंबरान रागली आगा द इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुरानई द करीम इब्न करीम इब्न करीम इब्न करीम नबी अलैहिस्सलाम वो यहाँ करीम चिपलारिम करीम दे निकईम करीम दे गुर निकईम करीम दे यूसुफ इब्न याकूब इब्न इसहाक इब्न इब्राहीम अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दे चिपलारी याकूब अलैहिस्सलाम दे निकई इसहाक अलैहिस्सलाम और गुर निकई इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा टोलू कोरनई दा सलोर पुश्त पदे के प्लार निको दा से सिलसिला पैगंबरान रागली दा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दौल ज़ामन और दद बीबियाने एव बीबी दलिया बिन्त लाबान पनुम बांधेवा और द्वेम राहिल बिन्त लाबान दो ख्वेंदे पयो निकाह के अखस्तल नारवाज इलाहुई व अन तजमअू बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ हराम दी पता सुबाने चिदा तो दो खोरगाने पयो निकाह के रावले इल्ला मा क़द सलफ मगर कमख की तेरी शवी
الا ما قد سلف ډیر تاویلونه دي. یو ترجمه او تفسیر دار چې په الا ما قد سلف کې د حضرت یعقوب علیہ السلام نکاحونو ته اشاره ده چې هغه دوه خويندې په یو نکاح کې راوستي وي. نو الہ دا وایي چې دوه خويندې په یو نکاح کې ناروا دي، خو په خاص زمانہ کې چې یعقوب علیہ السلام کړي نو پاغه اعتراض مکوي، هغه دینه مستثنا. الا ما قد سلف یو ترجمه ده. بلابان دول ورغانې وی راحیل اولیاء. راحیل د یوسف علیہ السلام مور او د دې بل خور چې و دا غینا شپږ زامنو، بلکې پن شپږ راوبین، شمعون، لاوی، یهودا، یساکر او زلوبون. دا یهودو ته چې یهود وای دا د یهوذا په اولاد کې راغلي. دا یعقوب علیہ السلام یو زوی یهودا نومید، نو یهودو تم یهود زګه وای چې دا هغه یهودا په اولاد کې راغلي. او دویم وی راحیل بنت لابان و داغین یوسف علیہ السلام و بنیامین پیدا و اته زامن شو. او دریم د یوسف علیہ السلام دا مور چې راحل نومیږي د دې ووینځوا، دا غي نام بلها وا جاریه راحل. دو زامن د یعقوب علیہ السلام دا غي نه پیدا شي چې دا غ نام دان او نفتالی و لشو. او د یوسف علیہ السلام د مور د راحل یو بل وینځوا، دا غي نام زلفا وا. داغینم دو زامن پیدا شیو جادو او اشیر. نو دا دول زامن فرزندان د یعقوب علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام چې کله پیدا ش، پیغمبران د انسان ظاهر ته نه ګوري، دا هغه د انسان استعداد پیژني، دا چې د انسان نرستو څوک جوړیږي هغه حال پیژني. نو په دې ټولو زامنو کې یوسف علیہ السلام او تګران گرانخ د یوسف علیہ السلام د ظاهری خواهش په وجه نو، اگر کا تمام انبیاء علیهم السلام کې احادیثو کې راځي دا ټول حسن چې نمشي نو شطر حسن، دانیم حسن یوازې خدای تعالی یوسف علیہ السلام ته ورکړي، او دانیم حسن دا به ټول دنیا په خلکو تقسیم شوی. نه دا ډیر خیسته او حسین. خو د یعقوب علیہ السلام گرانخ د یوسف علیہ السلام د ظاهری حسن په وجه نو، بلکې دا خواهش چې دتا هغه باطینی خواهش تو چې دنه به الہ العالمین پیغمبر جوړي، دا د لوی شان د لوی استعداد خاوند دی. په دا مقصد باندې ورته ډیر زیات ګران. دو خويندې په یو نکاح کې راوستل، داغه علت علماء دا بیان کړی دی په دې وجه ناروا دي چې بیا دا بنې په خپلو کې ورانې وي. نو دا یو د دې بلې سره بیا مړې ژوندې نه پالي او د دې غاسل رحمی نه پالي، هغه خپل ولی صحیح نه پالي. نو په دې وجه چې دې خپل ولی هغه لیندین خرابېږي، نو خدای تعالی دې په یو نکاح کې جمع کول ناروا. وګوره د یعقوب علیہ السلام بیبیانې دي او دا یو د دې بلې سره د دې بچی د ګرانخ په وجه دومره ورانیږي چې خپل بچو ته تربیت ورکړي. حضرت یوسف علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام په خلاف باندې فلانونه ورته جوړي، خپل بچو ته پیغورونه ورکړي چې هغه زما خورې جوړيږي، زما د خور زوی د استاد سرور دی او هغه خپل پلار ته ګران دی، تاسو د پلار ټول التفات هغه بچی ته دی، تاسو ته د بچو په نظر نه ګوري. دا ختم کوي چې د پلار ټول مخ تاسو ته راوګرځي. الہ العالمین حکیم دی، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه. حکیم چې کوم کار کوي دا د حکمت نه خالی نه وي. الہ العالمین په یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام امتحان راولي. امتحان په ولې راولي؟ په یوسف علیہ السلام امتحان په دیو جراغه چې د 12 کالو په عمر آینه راواخست شیشه کې ځان ته وکتل، نو د خورر خيستو
نو پزړ کې ادارال الخد اے یوسفا چې ته چرته غلام نه یې ګنستا قیمت بچا پورا کړ. نو دا خبره د الٰه العالمین خو خنش. یوسف علیہ السلام معصوم دی، دی وخت پیغمبر هم نه دی، خدا به یو وخت کې پیغمبر جوړیږي. خدای تعالی د پیغمبرۍ نه مخکې د دنه داسې الفاظ نه خوښي. هر څوک چې داسې خبره کوي ودی کې خو پیغمبر ته نه دی مناسب چې داسې خبره ته خو به یو وخت کې پیغمبر جوړي. نو الٰه یوسف علیہ السلام دنیا کې اونیو په دې خبره باندې. نو دا بیا واقعا به تاسو تراشي چې کوی ته ورغی او کوی نه قافلې راوېستا نورور ورپسې راغی وې دا خو زمون غلام را تختیدلې دې مونږ ته زمون غلام را کړی دا خو مونږ خټي کولې را تختیدلې هغه چې ورکه وې دا په مونږ را خرڅ کړي وی خرڅ به پناچله پیسې په خرڅ وکانو فیه من الزاهدین. دوی باغی کې هم د زاهدین نو پیسې مقصد نه وی چې د یوسف علی السلام د علاقې نو سرکشي او بل خو لړش چې طبيعه پلار خبر نشي چې ژوند دی او دلته دی. نو دوی ویلي چې زما قیمت بسوک پورا کوي. نو خدای تعالی هغه په ناچله پیسو باندې خرڅ چې ستا قیمت د انسان الٰه العالمین چې زیتی عند الله خلوی قیمت لري او ظاهرا تا داسې خبره کړو نو قیمت د ناچله پیسې شو. او حضرت یعقوب علیہ السلام نے چې دا ګران بچي دا صد پاسه سلويخ کالا یا دیرش کالا جدا کو هغه پس دومره وجړل چې د سترګو نظر لاړړون شو پسترګو باندې. پاغی دا تکلیف دی دنیا کې ول راوست. نمازیګر پټه مسخیل ال کړو او یو ملما ور کړه راغی ادم روزو هغه روزو مازیګر ټیم هغه وی زبلال شمه دی وی زلال شمه نظر جماعت ست ورته ونک. نو دا خبره د یعقوب علی السلام نه رحمت تعالی دا کار خوښ نشوي. تا خو څه ملال کړو دا غریب مسکین مله روټي ته ایثار کړي وي تا ول ایثار. نو هغه دی دنیا کې او کړه د خپل بچی پسې دی وخت کې د خپل بچی یوسف علی السلام سره مینا کول. د په دې مینا باندې بوختو فقیر ورته وي زبلال شم د سوچم رانه چې روزه دا او ګټ یا سه مې لال کړي دي خیر روټي به خوري لاړ بشي. دا د یوسف علی السلام په مینا کې مستغرق بچي سره خپلې مینا وسکي ندر بچی سره مینا کوله. نه الٰه العالمین دا عمل د خوښ نه کې چې ته د بچی سره دومره مینا کې چې فقیر در نه یاد وته دی بچی پسې باندې جړوم او دا سترګو نظر باندې بو بیا ډېر کلونه پسې وجړو. بیا ورته جبرئیل علیہ السلام راغی وی تا ته پته چې دا تکلیف در باندې ولې راغی وینا وی تاسو خیال کړو مسکین ستاد کور نارو جماعت ټیم نه وړاندې وته ورته ست نه وکړ. خدای تعالی عزم کړو قسم خورلې چې یعقوب علیہ السلام بیس خیال نه کی او به په غریبان راغون نه کیو په وای نه خوري. نو اوسم ورته یوسف علیہ السلام نه پیدا کوم چې به دې خیال کی او به دې په غریبان وخوري بیا ورته یوسف علیہ السلام پیدا کړ. همغه شان یو کس خیال کا خیرات یو کا یوسف علیہ السلام خدای تعالی بیا پیدا کړ. لوی خلق دی پرې د یعقوب علیہ السلام دنیا کې دا نیونه پدیټ کې وشو چې تاولی دا فقیر سار نه او یوسف علیہ السلام شیشه کې ویلی وی خرج غلام نه استا قیمت بچا پورا کو. نو دغه دوه خبرو په وجه باندې په دې دوه دنیا کې یو تکلیف راځي. حضرت یوسف علیہ السلام دلسو دولسو کالو په عمر باندې خوب ګوري وزدین. پیغمبران چرستو پیغمبر جوړیږي نو داغه دا خوبم ساجيغه خوب لار تویابت انی رایت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رایتهم لی ساجدین. اے زما پلار بیگا خوب ګورم یو لستوري او نور سپګمې را لټول ما ته په سجده پریوتلا. هغه وخت کې تعظیم د چا بچي او کس کو نو سجده به کولا. تعظیمی سجده روا فرشتو آدم علیہ السلام ته سجده وکړه. ورنه د یوسف علیہ السلام ته سجده وکړه. وی خوب ګورم یو لستوري دی او نور سپګمې را دا د باران راغلو زما په خپل کې پرې وتل سرونه کې خو دا څنګه خوب. حضرت یوسف علیہ السلام پر والد گرامی یعقوب علیہ السلام ته خوب بیانای
دی وخت کې د یوسف علیه السلام خپل مور بی بی راحیل وفات او وفات شوی. هغه مېرانې مور چې ترورې جوړېږي لیا بنت راحیل ژوندیدان لیا بنت لابان امیرانې مور دې بچی دا خوب وره چې پلار ته خوب بیانې اپوي شو چې ردنه هم څوک جوړي بس هغه چې و زما بچی به څه خوبونه نه ګوري زما دبنې زوی هغه به څه خوبونه ګوري په عزت کې رااله بچی ورپسې راوون کړل پلاری په پوه شو چې دا خوب ډېر مقصدی دی خداونو ته ونه وایي یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اے بچویان پام کو ګوري دا خوب چې ترونو ته بیان نکي فیکیدو لک کیدا یعنی استاد مرد فریبونه بجوړ کی بیا به مړ کی ګوري دا خوب م بیانوا ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان د انسان یو ښکارا دشمن شیطان باغوی ته دا خسته کی جدارور مړ کوي بیا به مړ کی دا خبر ورته ونه کی اولن تعبیر در تداکم کذالک یجتبیک ربک یوسف علیہ السلام لکه دا خسته خوب چې در باندې ولیدا دا شان رب ذل جلال بتا ته ډېر بهتري در کی دا ډېر غوړ کی او ويعلمك من تعويل الاحاديث د خوبونو تعبیر بم در کی تبر خوب په تعبیر وړر خپويږي د ماشوم دې پلارو ته دا تعبیر کوي دای ورونه یوسف علی السلام د مور په مشوره کې ناستل چې یوسف علی السلام څه چل ورته جوړو إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة رونا د یوسف علیہ السلام کې ناستل ومو خلو ډلې وګوره یوسف علیہ السلام او د ضرور بنیامین پلار ته ډېر ګران دی اقتلوا یوسف علیہ السلام مړ کړي او اطرحوه ارضنا یا یوزان تا کوئی کیو ورزوئی یخلو لکم وجه ابیکما چه دا پلار مختاسو تخالشی طول دا پلار توجه بتاسو ترو گردگی دے مر کئی وتکونو من بعدی قوما صالحین آئیو ورطوی دا خوڑی رغٹ گناہ دا چه قتل کو اول ورطوی خو بیا بتوبه باسو کنا بیا بسم بزرگان شو توبه باسو دا یو قتل دیوبو کو بیا بنور شیخان شو دا غین بعد خدای به د مخې نه چپ پدې کې دا یهوذا چې دا ډېر نیک سړی دا ورته مکوي دا کار مکوي بس هغه د باو غواخ ورته وکوي چې ته شریکېږي نه پدې کار کې بیا وتام ورکې مړ کو ویخه چې څه کوي وکوي خو وجنه ما چته یو کوی ته ورغوي یو قافله باندې خرڅ کوي لري کې دي زینا خو وجنه ما در وجل ځوان نه مشوره دار ال چرازیا غ زنګل کې یو زوړ کوی دی بس هغه کوی ته به ورغو کوی په غاړه باندې اسیم څوک تګ را تګ نه گئی هل ته پروتي دا څوک اوچتای راغی او واپس چرالو کمیس بت یو باسو لار ته په شریک وژاړو ورته وی چې خو شرم خو خړه اخو لیو خړه دی باندې مشوره جوړه شو روان شو لار ته وی چې منګ روزمره زنګل کې چکرې وو خيسته پسرلې دی ګلان دی فصلونه دی او دا یوسف علی السلام دی کور کې ایثار کړی دی دا موږ سپرید چې چکر وایي موږ سره بلاش ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون سبا دا موږ سره ولي غده بل ګوسري لوبي بو کی او موږ به ساتنه کوو حضرت یعقوب علیہ السلام ورتوی د جدائی ما خفقئی او دا مانا مبوزئی دی بیا ورتوی اگا ورتوی خاف ان یاکله الذئب زیری گندا بلی اوخری د یعقوب علیہ السلام مقصد دا چې راستاسو نفسونه شرمخان دي تاسو به مړ کئ پر هغه ذهن کې دار الګین دار زنګل له و بیا دی
خو بار بار رالل ورتا وینا دا ومن سپری دی چې مونږ لږ ځوانان ور سره یو لیو دا خوري مونږ خو ډېر کمزوري یو بیا نشي خوړی را یعقوب علیہ السلام او سره یوسف علیہ السلام او سپری خود د پلار په مخه کې ور سره خو صحیح روان دي کله یو پوګه کوي کله بل پوګه کوي الته یو زو ونه ولاړه یعقوب علیہ السلام بر ملمنو سره اغازه پورې پیش قدمی کوله د یوسف علیہ السلام سره اغازي پورې لاړ او ډېر په غیږه وسمخه خو کړه او ډېر په مینه چپ کو ویزلاش د تراستون سو پورې چپلار کارېدنه یوسف علیہ السلام د وګونه نه کوزو او چې کله پلار پناشن یوسف علیہ السلام ازمکه ترا کوز کو او خپل مسخري او ظلمونه چې د دې وس کې د لغې په وکړل او دې په پړي باندې وتړ او کوی ته کوزي روایت د وهب ابن منبه کې دا راځي چې کله دنه قمیص استا په دې نیت باندې چې دا قمیص بیا چيله حلال کې دا په وینې رنگین کې پلار ته خوایي چې دا خو شرم خوړل دي یوسف علیہ السلام ورته جوړل او ورته ویل چې یخنی دا او زبرې کوی کې आवाज انده قمیص زمانہ مو بس اول قمیص ورنويست کله چې کوی ته دې کوزي او په دې مینس ترسیږي نو یو پکراغه دا پړې وشل د کوی دې مین چې دې دیخ ترسي دومره صحنه سکندونو حساب الہ العالمین جبرائیل علیہ السلام تامر کوي چې د سترګو پرب کې ورسا او حضرت یوسف علیہ السلام ونیسا چې لندې ونه لګي د چې څو دیخ ترسیږي حضرت جبرائیل علیہ السلام را ورسید او دې اوچت کوي نیو لندې په کوی کې او کان او پرې کانی باندې کېنو ابراهیم علیہ السلام چې کله ورته ورغولش د جنت نو ورته یو جنتی قمیص راوړی شو چې د دنیا اور پاغي تاثیر ونکړ هغه قمیص ابراهیم علیہ السلام به زوی اسحاق علیہ السلام تور کړو اسحاق علیہ السلام هغه قمیص بیا یعقوب علیہ السلام تور کړو یعقوب علیہ السلام تفسیر قرطبی لیکلی دی چې دا بیا د سپینو زرو په تعویذ کې راغون کا وعلقه على عنق یوسف او د یوسف علیہ السلام په غاړه کې واچو نو سپینو زرو پیغمبرانو برکتی قمیص د په غاړه کې جبرائیل علیہ السلام هغه تعویذ کولو کو قمیص را اخلاص کو کوی کې دنه د پتانه باندې برته هغه قمیص وروا واپس قمیص چې واپس ورته پدې وخت ده سشپی پدې کې ده ورنو نمبر وار کلبا سارنا ماقام پوری یو ورته پیرا کولا بیا بل کولا بیا بل لیا سینه چې چرته قافله راشي ډیر اوچت کی او کچام را اوچت کنه ورته به وای چې دا زمون غلام دی مونږ را تختیدل نو دا به نه واخلې او بیا مونږ ته اطلاع وکړي په شریکه وای بیا مړ همدا څه وشو او دې خپل پلار ترال چې دې حلال ک په وینو باندې قمیص رنگین ک پلار ته یوړو وی دا خو شرم خو خور حضرت یعقوب علیہ السلام بچو ته ما پسې راځي زنګل ترار پیغمبرانو ته خدای تعالی د حیواناتو د پاسم بچي ور کړی आवाज یو کړه د زنګل څومره زمریو شرمخانه ټول راش څومره زمریو شرمخان د زنګل چیو دا یعقوب علیہ السلام ترالل ورته وی تاسو کې کم یو دی چې زما زوی یوسف علیہ السلام خوړل نرزمرو یو مشرو او د لیوانو هغه تر مخ کې شو د ټولو د خوانه په کفالت کې په ذمہواری کې وګړل او یعقوب علیہ السلام ته وی والذي استفاك نبيا باغذات میں دی قسمی چې چاته پیغمبر کړي ما اکلت لحمه ولا مزقت جلده نمې د یوسف علی السلام غوخه خوړلې ده نمې ورته چمړش لولې ده ولا نتفت شعرا من شعراته او زماري رب په ذات قسمی چې ما د یوسف علی السلام یو وختم ضیاع کړی نه وأن لحوم الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع الوحوش اور پیغمبرانو غوخه دا پمون باندې او په تمام حیواناتو باندې حرام شوی دا غڅو خوړې نشي
ندا ورونه دا یوسف علیہ السلام بیام قانین شو، خاموش شو، بس خجل شو. یوسف علیہ السلام په کوی کې پروت دی او لاندې په کوی کې یو عجیب دعا کوي. ورکه معصوم دی، واجب الفاظ وایي وَيَا اللهم يا مونس كل غريبنا ويا صاحب كل وحيدنا. اے رسول کچ سوک ناشنا شن مرګرتیا ور سره تکین چې وازشي. یا رسول کچ سوک ځان ته نو صاحب ته یا ملجا كل خائفنا. اے غزات چې سوک یریږي نو ملجا ته یا کاشف كل کربا. یا غزات چې 50 سخت راشن خلاصون کې ذات ته یا عالم كل نجوا. یا غزات چار هم مجلس ځان تشین عالم پته یا منتهى كل شکوا. اے رسول چې د خلکو شکایت تا ته درځین. یا حي یا قیوم اسألك سؤال درنکم ان تقذف رجاك حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك. الہ زما په زړه کې داسې امید راواچوا چې ستا د ذات نه سیوا زما بل سوچ نه. چار زه موتا یادوم. وان تجعل لي من امري فرجا ومخرجا. الہ زما په دې کار کې ما ته د خلاصي لار پیدا کا. انك على كل شيء قدير. تپارش قادر ذات کوئی کې پروت دی. دا دعا وکړه. دا دعا الہ العالمین جبرائیل علیہ السلام ته ویل چې حضرت یوسف علیہ السلام سره عجیب الفاظو کې دعا ماته کړې. پلار او قافله را روانه د مصر ته ځي. هغه خدای تعالی په دې لار کې خطا کړل. غټه لارې پرې خدا او په دې ځنګل را سم شو. کم کوی کې خداوند کریم دا غوی دا واقعا بیان یو دمی چغه د خلین لاړه یا بشرا هذا غلام. خلق زیر قبول کړي. دا د الک د الک ارون د یوسف علی السلام چې د چا نمبر او غور پس را ورسېدل. ودا هم کور کې خټي کول درې مورز د غلام مونږ را تختیدل دي. مونږ چې دا بچرته پټ راکې زمون غلام راک پیدا را باندې خرڅوي نه. هغه خرڅ بکو در باندې نه پنا چلا پیسو باندې تنا واخستو. او هغه د پیسو څخه مقصد نو پیسې مقصد نه دی چې صرف یوسف علی السلام دی علاقې نه لري. او چې کله ځان سره روان کا لګه مسافه لري الته قافله واړه ولا پکم دې کې چې د یوسف علی السلام مور دفن وا کم قبر چې هغه سره خوا کې قافله د موکړه. نو قافله مشر ته یوسف علی السلام ویل که اجازه یې د مقبره ته لګ ورځم وی ورش. نو د لاړه د خپل مور قبر یو پیژن. تفسیر قرطبی لیکلی دی چې د خپل مور پر قبر باندې ور پریوت او را خورې په سر باندې وشندلې او ډېر زیات یې وجړل چې ستا د خور بچی دي زمارونه دي مېرني دا غي د لاسه په ما را ظلمونه کېږي. نن د پیغمبر زوی یو شاهي کورنۍ نه درنو د ظلم د لاسه مانه غلام جوړي. دلته ډېر وخت پروت دی جاړي. قافلې والا یو کس ته وویل چې ورشي کسان را پوره کوي. ماښام تیاره کې ګوري چې یوسف علیه السلام د مور په قبر پروت دی. راغی ورپسې ډېر اوچت کوي او څپېړه یې ووهه او د غره څپېړې سره یو طوفان راغی. داسې طوفان راغی چې قافله بالکل مزل نشي کولی. د قافلې دا مشر ډېر هوښیار سړی و. وی تاسو کې چا ظلم کړی د غلام سره؟ چا ظلم کړی؟ هغه سړی غږ نه کوي. وی قافله هلاکیږي ټوله ګوري ځانو خوای. اکس راغی وی دا ماشوم غلام ما والي وی سپېړ. وی ورشه داغه نه معافي وغواړه.
اگر آغا یوسف علیہ السلام نے معافی وغوښتا طوفان ختم شي. د مصر پاړخ باندې روان شول. کله چې د مصر بازار ته رسیږي بس اوازال ته منډۍ به لګېده، غلامان او وینځې به خرڅېدل. حضرت یوسف علیہ السلام هلته ودرولې شي چې څوک غلام اخلي، مونږ یو الک خرڅو. دغه قیمت چا پوره کولی شي؟ د وخت باچا چې ریان بن ولید یا پوتیفار یا رئیس نومې ده، مختلف اقوال دي. هغه راغی د هغه بچی نه کېدل. حضرت یوسف علیہ السلام په ډېر قیمت باندې واخیست، کور ته چې راوسته. یوسف علیہ السلام د یو امتحان درونو د ظلم نه خلاص شو. د یو باچا کورنۍ کې ورته ښکلې کمره میلو شوه. اوس پیغمبرانو باندې عجیب عجیب امتحانات راځي. اوس په یو بل امتحان کې مبتلا شي چې هغه امتحان د زنانو دی. د زنانو په دام کې زنانه غواړي چې خپل دام کې راګیر کړي. دا ډېر لوی امتحان. نو په دې امتحان کې اوس الہ العالمین دې کامیابی. دغه بادشاہ بیبي زلیخا په یوسف علیہ السلام باندې عاشق شو او خپل خاوند ته وایي اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. کې دې شي دا زمون بچی نشته، دا به زمون بچی شي، دا به مونږ ته ډېرې نفع ورسوي. او خیسته دی رګا ورته جوړه که، خیسته ځای ورته جوړ که او ځان سره وساته. ډېرې ورځې تېرې شوې په دې کې 8 دروازې د شا د خوا نه یو د بل پسې بندې کړې، کلفې کړې. او بادشاہ بهر ته وتی ډیوټۍ ته او د 8 کمرو دننه زلیخې د یوسف علیہ السلام نه مطالبه وکړه. الہ العالمین دا واقعہ بیانی وراودته التي هو في بيتها. راودت مراوده غلط مطالبه تویلش. مطالبه وکړه د یوسف علیہ السلام نا التي اغزنانا هو في بيتها چې یوسف علیہ السلام د چا پکور کېو. نو ګور الہ العالمینم د زلیخی بیبي دومره خیال وساته چې دا هغه نامه ورته وانه خسته. وی هغه زنانا چې د یوسف علیہ السلام د چا پکور کېو هغه ته مطالبه وکړه. اشاره خو وکړه ورته، خو نو مې ورته وانه خسته. علماء لیکي دلته موصول دی، موصول سلوه دی لپاره وړي کېږي چې کله کله ستر مقصد وي، پرده پچاچه. وغلقت الابواب، او دې دروازې بندې کړې. وقالت هيت لك، اوی چې راځه زستایما. حضرت یوسف علیہ السلام وی معاذ اللہ، الہ العالمین باندې پناه سمان. انه ربی احسن مثوایا، الہ رب زما دی وګوره ما سې دومره ښېګڼې کړې چې دا هغه ظلمونو درونو نه باندې د باچا په کور کې ډېره ګاره کړه. دومره خیره سره وکړل، اوس زه به د هغه دومره خلاف ورزي کوم. معاذ الله. یو تاویل دا دی. بل تاویل دا دی چې انه ضمیر دی باچا ته راجع شي. وی معاذ الله انه دا خاوند ستا ربي سردار زما دی، زه خو د هغه غلام یم، زما سردار دی، بادار دی. احسن مسوایا، ما ته ډېره ښه ډېره ګاره کړې. نو زه اوس هغه په کور کې نشته، دومره خلاف ورزي وکړم. معاذ الله، دا نشي کېږي. او بل دا عمل د ظالمانو دی، انه لا يفلح الظالمون، ظالمان فلاح نه به موزي. الہ العالمین فرمائے ولقد همت به، دغه بی قصد کو یوسف علیہ السلام تا، وهم بها یوسف علیہ السلام بم قصد کرے
لولا الرأى برهان ربه کله رب کریم دلیل کتل نه نو دبم قص کړي مودودیان یو ډله د هغه پیغمبران ګناه کوي دا ډېر لوی مردار عقیده ده پیغمبران ګناه نه کوي هغه دا ځای پیش کوي وګوره لقد همت به بی مرتقصت کو هم بها او یوسف علی السلام مرتقصت کو دا قصد وکړه عیاذم بالله دی په ترجمه نه پويږي دې کې تقدیم او تاخير دی دلته لولا راغلی لولا راځي انتفاض ثاني د وجه انتفاض اولنا یرا کته نه وینو زب خلق مړ کړي وي دې څه معنا انتفاض ثاني د وجه وجود دا اولنا دا لولا معنا ده کته نه زب خلق مړ کړي وي دې معنا دا ده چې زه چامل نکړم زه کایمل نکړم چې ته وی نرایت مقصد دا دے لولا الرآ برهان ربه کہ یوسف علیہ السلام دلیل نوے قتلے نو هم بها نو قصد کڑے وے خو قصد ونکا ذکر دلیل وکتا دلیل سو دلیل دا غزے کی وکتا چھ دا قصدم ونکا دا آیت دا مانا چھ دا قصدم ندے کڑے دوی دا مانا غلطا کئی کچرتا د دلیل قتل نه نو قصد به کړي خو دلیل وکتا نو بس قصد و نه بالکل دلیل څه شی سو کوئی دلیل داو چې دا زلیخه چې وا دا بت پرست و دغه وخت پوري نو دغه ټیم کې د کمره کې د دې بت پروتونو شال راواخستر دې بت په دې مخه واچو ودا کار دی ولی وکاوي دې بت نه حیا راځي نو یوسف علیہ السلام ویل چې تا ته د بت نه حیا درځي چې نس ګوري او نساوري زه د خپل خالق نه څنګه حیا ونه کم چې هم یې ګوري هم یې دلیل داو او سو کوئی چې دلیل داو چې د پدې کټ کې پروت یوسف علیہ السلام چې کله زلیخی اراده لرله نو داسې چې چت تو قتل نو قدرتی پدې چت کې لیکل رالل چې لا تقربوا الزنا زنا ته منځ لیکي دای چې ولیدل نو بس یو دم اس قسم پزړه کرانه وي او سو کوئی چې داسې او لاس راخکارش پاغه لاس باندې لیکل شوی وو ان علیکم لحافظین تاسو باندې فرشتي مقرر دي چې هغه تاسو ساتن کړي او تاسو اعمال لیکي بس یو دم باندې يرالا او د قصتونه ک بالکل او سو کوئی چې आवाज ورته وشا چې انک مکتوب فی دیوان الانبیاء وتعمل عمل الصفهاء تدا تقدیر نه لیکل شوی دی چې د انبیاء په صف کې او دا کار د ډېر بیکاره خلکو کار دی بس ویری دا قصد ونکا شپږم قول دار تفسیر قرطبی نقل کړی دی چې هغه دلیل داو چې کلا زلیخی مطالبه کولا وی ګوري چې یعقوب علی السلام د پلار امسا پلاس ولاړ دی او د امسا ورته خوځي او ډېر سخت غصه دی داغه روحانيت ورته حاضر شوی داغه روح وتراغلی او د امسا ورته خوځولا نو خدای تعالی وی کده دلیل نه وکتل نو دبم قص کړي وي خو دلیل یو کته چې هو دل تپلار او د امسا راته خوځیدا نو قصتم بالکل نکا الہ العالمین فرمای کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء کذالک استقمنا دارنګ یوسف علیہ السلام مستقیم ک په شریعت باندې ډیر پاړه چې موږ د بده او د فحشا نه واړو انه من عبادنا المخلصین دا معصوم پیغمبرانو نه دی موږ دې بچ کا یوسف علیہ السلام منډ کړه اره دروازه به قدرتی ورته خلاصې ده اتمه دروازه کې ګوري چې بادشاہ د زلیخی خاوند هغه اړه خرادن نکېږي دوی په منډ کې ور روان دي واستبق الباب او یو بل دروازه ته مخکې کېدل وقدت قميصه من دبرنا او زلیخی د یوسف علیہ السلام قمیص درست اړه خوشلو لمن ته چلاس چورتا د یوسف علیہ السلام لمنوش کېدا والفیاصد سیدا لد الباب او ګوري چې خپل سردار یعنی بادشاہ دروازه سره مندک چا پیرادن نش زنانه خوڑیر مکاروی یو دم منڈم داوی قمیسم دیش لوله دروازیم دی بندی کڑی اغل مندی تی وی او چکل خاوندو لی دا دی پزیبانی پری خود و چغ اکڑا قالت ما جزاو من اراد بیالک السوء
اے بادشاہ نو تو هغه څوک چې تا کور کې ځای ورکړی او ستا بیبي ته لاس اچوي نو څه جرم دی د هغه څه سزا ورکول پکار دي ژبه یو دم بدله کړه ستا بیبي ته چې غلطه اراده لري نو څه سزا ورته پکار ده الا یسجن عذاب الیما اے بادشاہ زما خیل خدا دے چې ای جیل ته واچوا او یا یو دردناک عذاب ورته ورکا سخت سزا ورته ورکا ستا بیبي ته غلط خیال کړی دی یوسف علیہ السلام حیران شو اے بادشاہ ہی راودتنی عن نفسی دی بی بی رانا مطالبہ کرے دا گورے زما پدے کے سغلتی نوا بادشاہ چرتا منی دا خبرہ علتا یو ماشوم پروتو در سلور ورزو زانگو کے پروتو او یوسف علیہ السلام ورطوی دی ماشوم نا پختنو کا دا ماشوم بدر تالوی بادشاہ وی دا خو خبری نشی کولی وینتو نو تپوسو کا چې دا کار څنګه شوی دی ماشوم هم دې روخيار ماشوم وشهد شاهد من عليها د بیبي د خاندان نه یو کس یو ماشوم نه هغه گواہی کوي څنګه گواہی بادشاہ ته وی ته سوچو کا ان کان قمیص قد من قبلنا لمن ته وګوره کده مخ اړه خشلې دلې فصدقت پس بی بی صادق دا وهو من الكاذبین یوسف علیہ السلام دروغ ویل دی کار بیا دکې دی وان کان قمیصه قد لمن وهو من الصادقین یوسف علیہ السلام رښتینی دی لمن ته وګوره د کومه اړه خشلې دلې لمن خو درستو اړه خوا وینو ته سوچوګه کنه چې د منډه والے د شاله خلاص ورته چولې کیږي نو دا غلطی ده چا دا د یوسف علیہ السلام نه کدا ده زنانه غلطی ده فلما را قمیصه قد من دبرنا رب کریم فرمایي چې او کتم قمیص او کته چشلی دلو درستو اړه بادشاہ ورته انه من کید کنا اے بی بی دا خستاسو مکر را تخکارین ان کید کنا عظیما ستاسو د زنانو مکر ډیر لوی دی دستا فریب دی ستا مکر دی اس یوسف علیہ السلام تو یوسف عارضن هذا یوسف علیہ السلام گورے دی خبر میں اعراض کا دا خبر چاہتا یادن کہ دا بادشاہ خاندان اون شرمیں گورے دا خبر بلدی کی اون کی واستغفری لذنبک اے بی بی طاقت گناہ کړی دا تم خدای تعالی نه بخنو غواړه گناہ تا کې رټولا دا خبره د بیبیانو چرته پټه پاتې کیږي الته پکې لنګرې خدمتګارې وي د وزیرانو بیبیانې وي دا غو خله تر خبر ورسېدا چې د بادشاہ بیبي یوسف علی السلام نه مطالبه کړي ګونګو سه غټ شو بیبي زلیخا خبره شو چې دا خبرو زنانو خله تر رسیدلې ده اوس د ځان نتور چپي چې تاسو یوسف علی السلام سلی دلې دی دا خاص مو سلی دلې ما ملامت کوي لکه خدای یوسف علی السلام ځواني مو ګوري نو د خيستا جامع ورواغستی او روټي وکړه او د وزیرانو د بیبيان را غونډې کړې روټي چو خړلې شنو فروټي اور تلاش کې ورکړه چاړې ماری وی تلاش کې ورکړه تاسو فروټ خوري نو یوسف علی السلام ته وی دن نراش او جاور باندې رادن نشه وقالت اخرج عليهن یوسف علیہ السلام رادن نشه ور باندې هغه چې رادن نشه فلما راینه اکبرنه خدای تعالی وی چې دی بیبيان یوسف علیہ السلام ولیدا ډیر لوی او عجیب یو غنا پزان پوی نشي قطعنا ایدیهن دا یوسف علیہ السلام په خاص تعجب کې چلاړي ګوتی ته پریش وقلنا حاش لله ما هذا بشرا دا خو بشر نه دی ان هذا الا ملک کریم دا خو عزت من فرشتہ دا خو انسان نه دی بالکل دا څومره خاص دی ناغي بیا په زلیخې بیبي ملامتې نه ویل چې دا خو ډېر خاص لري دا خبر رو خورشوا بادشاہ وی چیرې د جیل توانه چوم دا خبره سړیږي نام داسې خوريږي په قاریه کې په دې وخت کې زلیخې بیا یوسف علیہ السلام ته ویل لقد راودته عن نفسي فاستعصم مطالبه ورنه وکړه بیا ورته وی چې جیل ته دی ګوره سزا دي سختيږي چې زه غواړم پورا کا فاستعصم یوسف علیہ السلام په خدای باندې پناه ونیوا وی معاذ الله دا کار نشي کېږي
هغه ورته ویل ان لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين کده دا کارونه کی نو جیل ته واچولیش او ډیر خوار او ذلیل بشي او سخت سزاګانې به وګوري خو دې مونږه زما مطالبه دی ومني نو په دې وخت کې یوسف علی السلام دعا کوي وای رب السجن احب الیا اے الہ جیل میں قبول دے مما يدعونني الیہ دا بدکارین چې دا زنانه ما ورته بلین زنا دا بدکارین می جیل قبول دے خدای جیل ته می تبوله خو دې کور نه نو صباس او سنا اشنا دعا کوي وای الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن خدای کدا د خزو مکر رانه بل خو ناړي نو نور بزم ورته اعلان وکم بس دې امتحان نه نور او بس دې امتحان نه نور بچ کا الا تصرف عني كيدهن کدا بیبیانو مکر رانه ناړي اصب اليهن بیا بزور ته اعلان وکم بس دومره میزان ساتلې دې نور مې د زنانو د کور نو واسلره مې کړې فاستجاب له ربه خدای تعالی د یوسف علی السلام دا دعا می قبول کړه فصرف عنه كيدهن د دې كيدهن د دې بیبيانو دا مکر داتې وخت جیل ته دن کړه شه جیل کې ډېر وخت د پاره پروتو واقعا به ان شاء الله بل بیان کې تفصیلی شي پنځه کال په جیل کې پروت دی سو کې پانم ناړی سو تاریخ نروزی رستو ان شاء الله بل بیان کې دا بیانېږي بیا په جیل کې دوه قیدین خوب ګوري آیو ته وي تبرها کېږي خو بیا بادشاہ ته لګوي چې دا سړی په جیل کې پروت دی پنځه کالونه په جیل کې دی ته پښتنم نه کې ګوره یوسف علی السلام دا صرف ویلي دي چې بادشاہ ته وایي چې به لګ زما پښتنو کې خدای تعالی دا خبره خو نشوا ویتا سره خو زمرګری مانو ته څنګه بادشاہ ته ځان یادې نو دا پنځه کال جیلې وکاله په نورم زیات کړه 12 کال ته په ورسو په دې خبره چې تا ولي ویلي چې بادشاہ ته ما یاد کا دا ډېر متوکلین دي پیغمبران کني موږ تاسو څومره وکیلان نسو سشي نسو ورسنه شو د دنیا کې کم تکلیف خدای په نه راکړي چې تا ولي پما اعتماد نه کړي وکیل دی نیولې دی او ځان دی بچ کړي دی او بادشاہ ته ځان یاد کړي سفارش د وزیر دی پیش کړي نه هغه صرف هغه کس ته وي ته بخلاص شي خو بادشاہ ته وي جیل کې او کس دی تی بيخي پښتنه نه کی اچھا جیل نه څنګه وته نو وکاله خدای تعالی دا ذهن نه دا خبره یاد وېستا چې ګنې جیل کې ماته یو سړی څه خبره کړي وکاله بعد بادشاہ خوب ولیدا یو واجب خوب دی ان شاء الله بل بیان کې بیانېږي بادشاہ پښتنه وکړه دی خوب تعبیر څه شي دی نو دا کس ورته راغی ایمان خو یاد وتلی خو جیل کې او سړی په خوبونو ډېر خپوي مام خوب لیدل او ماته وی ته د جیل نه وځي هغه جیل نه وروتم که اجازه یې براوله چراغ یوسف علی السلام ته وی د سی بادشاہ خوب لیدل لري هغه ورته وی آشنا وکاله بعد را تا ته هم ویلي چې بادشاہ ته ما یاد کړي لبي له اوس را یاد شو اوس را ته پته ولګی دا خو خوب تعبیر وایا تعبیر چې ورته بیان ک بادشاہ ته بادشاہ وی دا خوري روخيار سړی دا رو باسه رہی ولای یوسف علی السلام ورته وی دا سه چرته جیل نه وزم بادشاہ ته وای چې دا جیل ته ولې راوسته دی بادشاہ نه پښتنه وکا زنانه راغونډې کړې وی تاسو رښتیا وای یوسف علی السلام کې غلطی وا ټول ورته ویل چې دا پاک دی دا غلطی ټول زمونږ را نبی یوسف علی السلام نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا څومره صابر دی وی کدولس کاله ما جیل کې تیر کړی وی او ما ته بادشاہ ویلې چې راځه هم د څه بنور منډه کړی ودا دومره صابر دی 12 کال بعد بیا ورته ویل نه بادشاہ ته وای چې زری ولی جیل تر واستم خبره چې خصفا کړه بیا راغه بادشاہ ته وی دا پښتنه مې زکه وکړه چې ستا په ځړ کې به شک پاتې وي چې ګنې زده کور نه بار وتلی او مده خیانت کړې نه نه علم اخنه بالغیب ما دا بادشاہ خیانت په غیبت د کې نه کړې چې د کور کې نو ما ګنې غلطی ارادي کړې نه دا مې ور خدا به د خزانی وزیر کا ان شاء الله بل بیان کې لگتا سم وختي راځي او خوندور عجیب قصه ده په 12 بجې باندې بیان شروع کیږي نو وختي ورته راشي ان شاء الله د بادشاہ خوب بیا ورونه ورته راځي به ورونه پیژني بیا خپل خاندان ورته راځي او خسته خوږه قصه ده قران کریم وی احسن القصص مونږ ته کلی قصه بیانو نو ټول قصو کې د یوسف علی السلام قصې ته کلی قصه ویلي چې خدای تعالی یو چاته کلی وی خو کلی قصه وی لږ وختي ورته راشي ان شاء الله بل بیان کې به تفصیل بیانېږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين درود شریف ولولي